بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی۔ آج امر بیل ناول کی ایپیسوڈ نمبر 21 ریڈ کرنے والی ہوں۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ بھائی، بابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ پری نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر اسے پیغام دیا۔ میں آ رہا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی، یہ سب ہوا کیا ہے؟ ان لوگوں نے اس طرح اچانک شادی ملتوی کیوں کر دی ہے؟ پری نے پریشانی سے پوچھا۔ فری، اب تم لمبے چوڑے سوال مت شروع کر دینا۔ مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں پہلے بتا دیتا، جنید نے کچھ اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ چل دیا۔ بابا نے بھی کچھ دیر پہلے علیزہ کی نانوں سے بات کی ہے، پری نے اسے اطلاع دی۔ دونوں اب کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بابا اور امی نے اپنے کمرے کے فون پر ان سے بات کی ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ انہوں نے خاصی لمبی چوڑی بات کی ہے، فری نے بتایا۔ پھر امی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو بلا کر لاؤں۔ جنید نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ان کے چہروں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ آؤ بیٹھو، ابراہیم نے اسے دیکھ کر عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسز ماں سے بات ہوئی ہے ابھی میری، انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہنا شروع کیا۔ یہ نوٹس علیزہ نے شائع کروایا ہے۔ وہ رکے، جنید انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اور علیزہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا اور علیزہ نے اس جھگڑے کی بنا پر یہ نوٹس شائع کروایا ہے۔ علیزہ نے انہیں جھگڑے کی وجہ نہیں بتائی۔ اب وہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا جو بات وہ خود ان سے چھپا رہا تھا وہ انہیں نانو سے پتہ چل جائے گی۔ اس کا خیال تھا نانو کوئی بہانہ بنائیں گی۔ تم سے میں نے پوچھا تو تم نے صاف کہہ دیا کہ تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ جنید تم میرے اور اپنے بابا سے جھوٹ بولو گے، جنید کی امی نے تعصب سے کہا۔ امی، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تھوڑی سی غلط فہمی ضرور ہو گئی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس چھوٹی سی غلط فہمی پر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ کسی چھوٹی سی غلط فہمی پر اتنا بڑا قدم اٹھا لے۔ اور پھر میں علیزہ سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہے۔ بات یقیناً معمولی نہیں ہوگی۔ ابراہیم صاحب نے اس کی بات کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم بات بتاؤ، اس کے بعد ہی میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ یہ معمولی سی غلط فہمی ہے یا نہیں۔ بابا، وہ عمر کو بہت ناپسند کرتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، جنید نے سوچ سوچ کر بولنا شروع کیا۔ 2-3 دن پہلے میں اسے شاپنگ کے لیے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہاں اس نے مجھ سے عمر کے ساتھ دوستی ختم کر دینے کو کہا۔ میں نے عمر اور اس کے درمیان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی اور میں نے اسے بتایا کہ عمر اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ میری شادی کروانے میں بھی عمر کی خواہش کا دخل تھا۔ کیا مطلب؟ جنید کی امی یکدم حیران ہوئی۔ عمر کا کیا دخل ہے تم دونوں کی شادی میں؟ امی، عمر نے ہی مجھے علیزہ سے ملوایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے خاندان میں شادی کروں۔ وہ چاہتا تھا کہ ہماری فیملیز اور قریب آ جائیں۔ علیزہ مجھے بھی اچھی لگی، اس لیے میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اس دن میں نے علیزہ سے یہی کہا کہ میں عمر سے دوستی کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے یہ بات بری لگی، مگر میں نے اسی وقت اس سے معذرت کر لی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہ بات اس حد تک بری لگے گی۔ اس بار جنید کا رویہ معذرت خواہانہ تھا۔ تمہیں اس سے اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بیگم ابراہیم نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ بلکہ عمر کے ساتھ اپنی دوستی یا تعلق کو زیر بحث لانے کی ہی کیا ضرورت تھی، جب تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ یہ سب ناپسند کرے گی۔ کم از کم تمہیں یہ سب باتیں صبح ہی ہمیں بتا دینی چاہیے تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ ابراہیم صاحب کی پریشانی یکدم کچھ کم ہو گئی۔ معاملے کی نوعیت اتنی تشویقناک نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہے تھے۔ فرحانہ، تم علیزہ کے ساتھ اس سارے معاملے پر خود بات کرو، بلکہ جنید کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ انہوں نے اس بار جنید کی امی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ میں سمجھاؤں گا، مگر یہ اتنا بچکانا معاملہ ہے، تم خود اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح غصے میں آ کر اس طرح کی حماقت کرے گی۔ اسے غصہ یا ناراضگی تھی بھی تو اسے ہم لوگوں سے اس معاملے پر بات کرنی چاہیے تھی، یا مسز مارس سے ڈسکس کرتی۔ اور اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ تمہیں آخر اس طرح کی بات اس سے کہنے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ تم عمر کے کہنے پر اس سے شادی کر رہے ہو۔ وہ ایک بار پھر جنید سے بات کرنے لگے۔ اگر اسے عمر ناپسند ہے تو تمہیں اس پر یہ جتانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہارے لیے علیزہ سے زیادہ اہم ہے؟ بابا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو… ابراہیم نے جنید کی بات کاٹ دی۔ تم نے کہا ہو یا نہیں، مگر اس نے تمہاری بات کو اسی طرح لیا ہے۔
हमसे तुम ये कहते रहे कि अलीजा को ये ना बताएं कि हम लोग उमर से वाकिफ हैं, या उमर का उसके घर में आना जाना है, और तुम या उमर का इस घर में आना जाना है, और खुद तुमने उससे ये कह दिया कि तुम उससे उमर की खातिर शादी कर रहे हो। तो अम्मी, आपने देख लिया, मुझे उसको ये बताने का नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है। मुझे उससे इसी बात का अंदेशा था कि वो बहुत नाराज होगी अगर उसे उमर से मेरी दोस्ती का पता चल जाता। तो अब इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, खत्म करो इसे। इब्राहिम साहब ने हाथ उठाकर कहा। मैंने मिसेज मार्च से कहा है कि हम शाम को उनकी तरफ आएंगे। फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाबा, क्या आप चलेंगे? जुनैद ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, मैं भी चलता हूँ, आज वाकई बहुत देर हो गई है। इब्राहिम साहब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। फरहाना, तुम किसी और का फोन आने पर भी उनसे यही कहते रहना कि अलीजा की अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से शादी कुछ आगे कर दी गई है। उन्होंने अपनी बीवी को एक बार फिर हदायत दी। अलीजा, सिकंदर का फोन आया है, आकर उससे बात करो। नानो ने अलीजा के कमरे का दरवाजा खोलकर उसे इतला दी। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, आप उन्हें बता दें। मैं तो किसी को कोई वजाहत नहीं दूंगी, जो भी कहना है तुम खुद आकर उसे कहो। जब नोटिस देने की जुर्रत कर ली है तो फिर लोगों से बात करने की भी जुर्रत पैदा करो। नाना ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं तो हर फोन आने पर तुम्हें ही बुलाऊंगी, क्योंकि ये नोटिस तुम्हारा दिया हुआ है। फिर मैं तुम्हारी तरफ से वजाहतें क्यों दूं? ये काम भी तुम खुद ही करो, ताकि तुम्हें एहसास हो इस बेइज्जती का और शर्मिंदगी का जिसका सामना मैं कर रही हूँ। अलीजा कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर एक झटके से उठकर बाहर आ गई। लाउंज में आकर उसने फोन का रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ की कोई बात सुने बगैर बोलती गई। हाँ पापा, वो नोटिस मैंने दिया है, क्योंकि मैं जुनैद से शादी नहीं करना चाहती, और शादी इसलिए करना नहीं चाहती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। और आप इन तमाम मामलात के बारे में परेशान ना हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहले कभी परेशान नहीं हुए। उसने अपनी बात मुकम्मल की और फोन का रिसीवर पटक दिया। उसकी आंखें गीली हो रही थी। नानो लाउंज के दरवाजे में खड़ी उसे देखती रही। वो बात खत्म करने के बाद कुछ भी कहे बगैर वापस मुड़ी और तेज तेज कदमों के साथ उनके पास से गुजरती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। अगर किसी का भी फोन हो तो आप मुझसे बात करवा दें, मैं सबसे बात कर लूंगी। आखिर आपको या मम्मी को मेरी वजह से ये जहमत क्यों करनी पड़े? आप ठीक कहती हैं। नानो ने अपने पास से गुजरते हुए अलीजा को कहते सुना। उन्होंने मुड़कर उसे कॉरिडोर में से गुजरते हुए देखा। बाप 53। तुम आखिर करना क्या चाहते हो उमर? अयाज हैदर फोन पर दृष्ट लहजे में कह रहे थे। आखिर कितनी बार मुझ तक तुम्हारी शिकायत आएंगी? अब तो मुझे भी शर्मिंदगी होती है जब मैं तुम्हारे सीनियर से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। हर बार मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, और हर बार तुम हमाकत की हद कर देते हो। उमर खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अयाज हैदर ने अभी कुछ देर पहले उसको ऑफिस में फोन किया था और वो उसे झिड़क रहे थे। मामला फिर कर्नल हमीद वाला ही था। उमर के बारे में एक बार फिर ऊपर शिकायत की गई और आईजी ने एक बार फिर अयाज हैदर से बात की थी। इस बार वो बेहद नाराज थे और उन्होंने अयाज हैदर को बता दिया था कि वो अब ज्यादा अरसे तक उमर की हमायत नहीं कर सकेंगे। वो उमर का ट्रांसफर करना चाहते थे क्योंकि उनके पास उमर के ट्रांसफर के अहकाम आए थे। उन्होंने इस मामले में एक बार फिर उमर से बात करने की बजाय अयाज हैदर से बात करना जरूरी समझा, और अब अयाज हैदर उससे बात कर रहे थे। अंकल, वो शख्स इस कदर बदतमीज था कि उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। अयाज हैदर ने गुस्से के आलम में उसकी बात काटी। वो शख्स बदतमीज था तो तुम बड़े तमीज वाले हो, तुम उससे भी बदतर हो। वो तो सिर्फ बदतमीज था, तुम तो डफर और डल भी हो। अगर आप उससे बात करते तो मेरी तरह आपको भी गुस्सा आता जरूर आता, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे कब, कहाँ, किसके सामने अपना गुस्सा दिखाना है और किससे गुस्सा छुपाना है। तुम्हारी तरह हर आदमी के साथ झगड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी हो अंकल, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ कि कोई मुझ पर चिल्लाए, और वो भी ऐसा शख्स जिसको मैं जानता तक नहीं। तो बर्दाश्त ना करने का नतीजा देख लिया है तुमने। ट्रांसफर के ऑर्डर्स आने वाले हैं तुम्हारे। आने दें, मैं चार्ज नहीं छोड़ूंगा। उमर को तैश आ गया। ट्रांसफर ऑर्डर की बजाय तुम अपने लिए सस्पेंशन ऑर्डर चाहते हो, या फिर टर्मिनेशन? जो मर्जी हो जाए, मैं इस तरह चार्ज नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो उमर? क्यों किसी के साथ बनाकर रखना नहीं आता तुम्हें? किसी न किसी को तुमने अपने पीछे लगाया होता है। पहले प्रेस वाला तमाशा था, अब फौज के साथ झगड़ा ले रहे हो। पता होना चाहिए तुम्हें कि आजकल हर काम कितनी एहतियात से करना चाहिए, वरना तुम खुद तो डूबोगे, साथ हमें भी डुबोगे। मैं जितनी एहतियात कर सकता था कर चुका हूँ, मगर उन लोगों को अपने अलावा कोई अच्छा और पाक साफ लगता ही नहीं।
हम भी ऑफिसर हैं, कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बैठे हुए, काम कर रहे होते हैं। उनका जब दिल चाहता है मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, मुझ पर चिल्लाते हैं। अगर वो कर्नल है तो उसे भी मेरे रैंक का लिहाज होना चाहिए। उमर शदीद गुस्से में था। उसे पता होना चाहिए कि मुझसे किस तरह बात करनी है। वो किसी पुलिस कांस्टेबल से बात कर रहा था कि इस तरह इस पर चिल्लाता, और वो भी इस सूरत में जब गलती उसकी अपनी थी। उसका बेटा मुलजिम था, बल्कि मुजरिम था। तुम्हें मामूली बातों पर इतना मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है। अंकल, मुश्तिल होने की बात नहीं है। मैंने किस तरह उसके बेटे की रिहाई के बाद वहां मुश्तिल हजूम को कंट्रोल किया है। आप यहाँ मौजूद होते तो आपको अंदाजा होता हजूम के इश्तियाल का। वो लोग पुलिस स्टेशन को आग लगा देना चाहते थे, और बिल्कुल सही करना चाहते थे। उनकी जगह मैं भी होता तो यही करता। एक बच्चा शराब पीकर गाड़ी का एक्सीडेंट करके एक आदमी को मार देता है, और उस शख्स के लवाहकीन की आंखों के सामने एक फोन आने पर उस बच्चे को किसी पूछ पूछ के बगैर छोड़ दिया जाता है। ये वाकई सिर्फ यहाँ ही हो सकता है। इसके बावजूद मैंने उस हजूम के पास खुद जाकर उनसे मुज़ाकरात किए। पता नहीं कितने झूठ बोलकर उनका गुस्सा ठंडा किया और उस आदमी की लाश को दफनाने पर मजबूर किया, वरना वो लोग उसे गवर्नर हाउस के बाहर लाकर रख देना चाहते थे। इसके बावजूद आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारी तकरीरें सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम कर्नल हमीद से मुसालिहत करो, अपने इस मसले को खुशरूबी के साथ हल करो। अयाज हैदर ने एक बार फिर उसे टोकते हुए कहा। कमाल करते हैं आप भी। उमर को उनकी बात पर जैसे पतंगे लगे। मुसालिहत उसे मुझसे करनी चाहिए या मुझे उसके साथ? अगर इस सारे मामले में किसी ने बदतमीजी की है तो वो मैं नहीं, कर्नल हमीद है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ मुसालिहत करूं। अच्छा, फर्ज करो कर्नल हमीद ने ही तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? ये उसकी गलती है, वो इसे ठीक करे, वो माजरत करे। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो उमर कि मैं आईजी से कहूं कि तुम्हें ट्रांसफर ऑर्डर नहीं बल्कि सीधा टर्मिनेशन लेटर भिजवाएं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ कोई इंक्वायरी करवाएं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपनी बकवास में मसरूफ हो। अयाज हैदर उसके जवाब पर यकदम भड़क उठे। उमर ने इस बार कुछ कहने की कोशिश नहीं की, वो खामोश रहा। तुम पूरे खानदान में वाहिद हो जिसके लिए मुझे इतनी बार इस तरह की वजाहतें और माजरतें करनी पड़ रही हैं, वरना हर कोई बड़ी आसानी से हर तरह के सेटअप में एडजस्ट हो जाता है। सिर्फ तुम हो जिसे कभी किसी से शिकायत शुरू हो जाती हैं और कभी किसी से। वो अब बुलंद आवाज में धाड़ रहे थे। आखिर कब तक मैं तुम्हारी पुष्टपनाही करता रहूंगा? कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा? तुम्हें ना सूरत हाल की संगीनी का एहसास होता है, ना अपनी और फैमिली की इज्जत का। तुम्हें परवाह तक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अपना कितना वक्त जाया करके तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या जरूरत है तुम्हें अकल देने की? जाओ डूबो, माई फुट। उन्होंने दूसरी तरफ से बड़े गुस्से के साथ फोन पटका। उमर बहुत देर तक रिसीवर हाथ में लिए बैठा रहा। अयाज हैदर के इस तरह मुश्तिल होने से उसे इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह हो गया था कि इस बार मामला खासा खराब है, वरना अयाज हैदर उससे इस तरह बात ना करते। वो वाकई पूरी फैमिली के लिए गॉड फादर की तरह थे। हर मामले में वो अपने खानदान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, और कम अज कम ये ऐसी चीज नहीं थी जिसने उन्हें कभी परेशान किया हो, जिसकी वजह से वो कभी एहसास निदामत का शिकार हुए हों। और अब अगर वो उमर के मामले में इस तरह झिंझला रहे थे तो यकीनन इस बार उन्हें उमर का दिफा करने में वाकई कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उमर जहांगीर कम अज कम इतना जीरक जरूर था कि उसे इस बात का अंदाजा हो जाता, और वो इतना अहमक या जज्बाती भी नहीं था कि अपनी चौक को इस तरह जज्बात में आकर गंवा देता। फोन पर रिसीवर रखकर वह कुछ देर तक इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। अयाज हैदर का उसकी पूछ से हाथ उठा लेना उसके लिए वाकई खासा महंगा साबित हो सकता था, मगर उन्हें इस वक्त फौरी तौर पर दोबारा फोन करने का कोई फायदा ना होता। वो गुस्से में दोबारा उससे बात करना पसंद न करते, मगर उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो एक बार उनसे सारे मामले पर गुफ्तगू करता। उसने 1 घंटे के बाद उन्हें फोन किया। उनके पीए ने चंद मिनटों के बाद अयाज हैदर से उसका राब्ता करवा दिया था। जी, उमर जहांगीर साहब, आपने क्यों जहमत फरमाई है ये कॉल करने की? अयाज हैदर ने उसकी आवाज सुनते ही तंजन कहा था, मगर इसके बावजूद उमर जानता था कि वो इस वक्त गुस्से में नहीं थे। उनके कॉल रिसीव कर लेने का मतलब यही था। अंकल, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? उमर ने बड़ी संजीदगी से किसी तमहीद के बगैर मुझसे पूछा।
میں چاہتا ہوں کہ تم کرنل حمید سے ملو، اس سے معذرت کرو، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تو؟ نہیں کرے گا، میں اس پر بھی کچھ پریشر ڈلواؤں گا۔ تم بہرحال اس سے ملاقات تو کرو۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مصالحت کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ مجھے اس بارے میں جلدی انفارم کرنا۔ اور ہاں، یہ لیزا کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ کو آگے کرنے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا ہے؟ تمہارا تو رابطہ ہوگا ان کے ساتھ۔ ایاز حیدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ عمر یکدم محتاط ہو گیا۔ میں نیوز پیپر میں نوٹس پڑھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تو ممی سے کہا ہے کہ انہیں اس طرح نوٹس دینے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ عمر کو بتا رہے تھے۔ جنید کے گھر والوں کو پہلے ہی شادی کی تاریخ سوچ سمجھ کر رکھنی چاہیے تھی۔ بعد میں اس طرح کی تبدیلی تو بہت نامناسب بات ہے۔ آپ کی گرانی سے بات ہوئی ہے؟ ہاں، بڑی لمبی بات ہوئی ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا نوٹس دیکھ کر، پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ جنید کے گھر والوں نے شادی کے التوا کی درخواست کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں، میری جنید سے بات ہوئی تھی، عمر نے گول مول انداز میں کہا۔ پھر؟ ایاز حیدر تقریباً تفصیلات جاننا چاہ رہے تھے۔ یکدم ہی بس کچھ پرابلمز آ گئی تھی۔ اس کی بہن کو کچھ ہفتوں کے لیے سنگاپور جانا تھا۔ خود اس کے ایک دو پروجیکٹ کی ڈیٹ کا مسئلہ ہونے لگا۔ اس کے کچھ دوسرے رشتہ دار بھی ان دنوں باہر سے نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایک ماہ کے لیے شادی آگے کر دی جائے۔ عمر نے یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ نانو نے یقیناً علیزہ کو بچانے کے لیے اس نوٹس کو جنید کے گھر والوں کے سر تھوپ دیا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہی تھی کہ ایاز حیدر نے سیدھا جنید کے گھر فون کر کے اس کے والدین سے بات نہیں کی تھی، ورنہ اس جھوٹ کا انکشاف ہو جاتا۔ وہ شاید عمر کے معاملے میں الجھے ہونے کی وجہ سے اس طرف اتنا دھیان نہیں دے پائے تھے۔ جنید نے مجھ سے یہ سب کچھ ڈسکس کیا تھا، بلکہ اس نے پوچھا تھا کہ اگر شادی کو آگے کر دیا جائے تو تمہاری فیملی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے گرینی سے بات کی تھی، پھر یہی طے ہوا کہ شادی آگے کر دی جائے۔ اچھا، مگر ممی نے تو مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے اچانک ہی درخواست کی تھی۔ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ تم نے ان سے اس سلسلے میں بات کی تھی، ایاز حیدر نے کہا۔ گرینی کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا، اور جہاں تک ریکویسٹ کی بات ہے تو وہ انہوں نے اچانک ہی کی تھی، ورنہ پہلے تو وہ بھی تیاریوں میں ہی مصروف تھے۔ عمر نے گول مول بات کی۔ میں آج فون کروں گا ابراہیم کو، اس معاملے پر اگر تھوڑی بہت بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ انکل ابراہیم تو کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، عمر نے بڑی رسانیت سے کہا۔ کل رات میں جنید سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا وہاں کسی بینک کی بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے۔ جنید بھی 2 4 دن تک وہیں جا رہا ہے۔ آپ آنٹی فرحانہ سے بات کر لیں۔ عمر نے آخری جملہ ادا کرتے ہوئے رسک لیا تھا۔ نہیں، ان سے کیا بات کروں گا، ابراہیم کو آنے دو، پھر انہی سے بات کروں گا، حسب توقع ایاز حیدر نے کہا۔ اچھا، پھر تم مجھے کرنل حمید سے اپنی ملاقات کے بارے میں جلد انفارم کرو۔ رسمی الوداعی کلمات کے ساتھ انہوں نے فون رکھ دیا۔ عمر کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہا، پھر اسے اپنے پی اے کو کرنل حمید سے کانٹیکٹ کروانے کا کہا۔ وہ ایک فائل چیک کر رہا تھا جب پی اے نے اسے فون پر اطلاع دی۔ سر، کرنل حمید کا آپریٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر، میں نے یہی کہا تھا، مگر وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ بات بتائیں۔ اس سے کہو میں اس کو بات نہیں بتا سکتا، وہ کرنل حمید سے میری بات کروائے۔ اور میں نے کچھ سختی سے اسے ہدایت دی۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ سر، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ بات نہیں بتائیں گے وہ کرنل حمید سے آپ کا رابطہ نہیں کروا سکتا۔ عمر کو اندازہ ہو گیا کہ کرنل حمید اسے آپریٹر کے ذریعے زچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کہو کہ صاحب کرنل حمید سے کوئی ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں، عمر نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد پی اے نے ایک بار پھر اسے رابطہ کیا۔ سر، وہ کہہ رہا ہے کہ کرنل حمید دفتر میں ذاتی باتیں نہیں کرتے۔ تو پھر اس سے کہو کہ وہ ان کے گھر کا نمبر دے دے، پی اے نے کچھ دیر بعد اس سے کہا۔ سر، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کا گھر کا نمبر ہر ایرے گرے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس بار پی اے نے کچھ جھجکتے ہوئے کرنل حمید کے پی اے کے الفاظ پہنچائے تھے۔ بات کراؤ میری اس آپریٹر سے۔ اس بار عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یس سر، پی اے نے مستعدی سے کہا۔ چند منٹوں کے بعد عمر نے دوسری طرف کسی کی آواز سنی۔ ایس پی سٹی عمر جہانگیر بات کر رہا ہوں، کرنل حمید سے بات کرواؤ، عمر نے کھردرے لہجے میں کرنل حمید کے پی اے سے کہا۔ سر، وہ بھی کچھ دیر پہلے آفس سے نکل گئے ہیں۔ اس بار کرنل حمید کے آپریٹر کا لہجہ مؤدب تھا، شاید یہ عمر کے عہدے سے زیادہ اس کے لہجے کا اثر تھا۔ کب واپس آئیں گے، عمر نے اسی انداز میں پوچھا۔ سر، یہ نہیں پتا، وہ ٹیم کے ساتھ گئے ہیں، میں کل صبح ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سر، آپ یہ بتا دیں آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ عمر نے اس کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔
یہ جاننا تمہارا پرابلم نہیں ہے، میں ایس پی ہوں، کسی بھی سلسلے میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ اس بار عمر کا لہجہ اتنا خردرا اور تحکمانہ تھا کہ پی اے نے کچھ اکڑاتے ہوئے کہا، تو سر پھر آپ اپائنٹمنٹ لے لیں، اپائنٹمنٹ میرا پی اے طے کرے گا تمہارے ساتھ، میں نہیں۔ عمر نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور پھر اپنے پی اے کو کرنل حمید کو آپریٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد پی اے نے اسے اگلے دن کی اپائنٹمنٹ کی تفصیل بتا دی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو علیزہ، کیا تم نے طے کر رکھا ہے کہ؟ علیزہ نے غصے کے عالم میں شہلا کی بات کاٹ دی۔ تم میرے سامنے نانوں کے جملے مت دہراؤ، میں تنگ آ چکی ہوں اس طرح کے جملے سن سن کر۔ شہلا بھی کچھ دیر پہلے ہی علیزہ کے پاس آئی تھی، اس نے بھی اخبار میں وہ نوٹس پڑھ لیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود فون پر علیزہ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ پھر وہ کچھ پریشانی کے عالم میں خود اس کے گھر چلی آئی تھی اور اب وہ علیزہ کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، شہلا اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ آخر اس سارے معاملے میں جنید اور اس کی فیملی کا کیا قصور ہے؟ بلکہ عمر کا بھی کیا قصور ہے؟ اس نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا ہے جس پر تم اس طرح ناراض ہو رہی ہو؟ تمہارے خیال میں یہ غلط کام ہی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو پھر کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا۔ عمر نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں جنید سے ملوایا، تم نے تو خود اس کو پسند کیا، اور پھر تمہاری ہی مرضی کے مطابق اس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ عمر سے کس نے کہا تھا کہ وہ مجھے جنید سے ملوائے؟ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ غلط بیانی کر کے اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ کیا میرے اور اس کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تھے کہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو میرے لیے اس طرح پیش کرتا، اور وہ بھی ایسا دوست جو صرف اس کے کہنے پر مجھے اپنے گلے میں لٹکا رہا تھا؟ علیزہ، تم کمال کرتی ہو، جنید تمہیں کیوں گلے میں لٹکائے گا؟ تمہاری طرح اسے بھی ایک لڑکی سے ملوایا گیا، اسے تم پسند آئی، اسی لیے وہ تم سے شادی کر رہا تھا۔ کورٹ شپ کسے کہتے ہیں؟ ہماری فیملی میں اسی طرح لڑکے لڑکی کو آپس میں ملوایا جاتا ہے۔ ملوانے والا کون ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہم چیز تو یہ ہے کہ جس سے ملوایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، اور کم از کم میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عمر نے تمہیں کسی غلط آدمی سے نہیں ملوایا۔ تمہارے نزدیک عمر کا دوست ہونے کے علاوہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ ایسی خرابی ہے جو تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز اس طرح نہیں ہے جس طرح تم میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عمر نے جنید کو پریشرائز کیا ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ ناممکن ہے جنید، اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ اس کی عمر سے اتنی گہری دوستی ہے کہ عمر اسے میری بجائے کسی اور سے بھی شادی کا کہتا تو وہ اسی سے شادی کر لیتا۔ علیزہ نے شہلا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جنید اس طرح کا آدمی لگتا ہے تمہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے عمر کے کہنے پر کسی کے بھی گلے میں شادی کا ہار ڈال دیتا، یا اس کی فیملی اس طرح کی نظر آتی ہے تمہیں کہ وہ کسی بھی لڑکی کو آسانی سے قبول کر لیتے؟ شہلا نے اس کی بات کے جواب میں کہا، جنید جتنا میچور اور سوبر آدمی ہے وہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، چاہے یہ بات وہ اپنے منہ سے کہے تب بھی۔ اسے اگر یہ احساس ہو جاتا کہ تم اس کی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی یا تمہارے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکے گی تو وہ کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ عمر کے کہنے پر بھی اور اپنی فیملی کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے وہ۔ آخر تم اس بات کو محسوس کیوں نہیں کرتی؟ میں کچھ بھی محسوس کرنا نہیں چاہتی، میں سب سے باہر نکل چکی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ ہر بے وقوف آدمی تمہاری طرح ہی سوچتا ہے، مصیبت میں قدم رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مصیبت سے نکل چکا ہے۔ آخر تم خطرہ دیکھ کر کبوتر کی طرح کب تک آنکھیں بند کرتی رہو گی؟ شہلا نے کچھ چڑ کر کہا، ہر کام سوچے سمجھے بغیر کرتی ہو تم۔ نانوں کو کتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا اور وضاحتیں کرنی پڑیں گی، یہ سوچا ہے تم نے؟ میں کیوں سوچوں؟ نانو سوچیں اس کے بارے میں، آخر انہوں نے بھی تو مجھے ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھا تھا۔ شہلا کچھ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں واقعی کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں ہو رہا اس رشتے کو ختم کر کے؟ نہیں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کے ساتھ تمہاری انگیجمنٹ کو، کیا اتنا آسان ہے تمہارے لیے اسے بھلانا؟ علیزہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر میں عمر کو بھلا سکتی ہوں تو جنید، اس کو بھلانا کیا مشکل ہے؟ عمر سے زیادہ لمبی ایسوسیشن تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی میری، اس نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے علیزہ، شہلا نے عجیب سے انداز میں کہا۔ علیزہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، واقعی کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اتنے عرصے سے تم جنید کے گھر آ جا رہی ہو، کیا تمہیں اپنی وجہ سے ہونے والی ان کی پریشانی کا بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا؟
وہ ساری گفتگو میں پہلی بار الجھ کر خاموش رہی۔ اسے اگر اس سارے معاملے میں کسی سے شرمندگی تھی تو وہ جنید کے گھر والے ہی تھے، اور کم از کم ان کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے پاس ان کے لیے معذرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ واقعی یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتے جو میں کر رہی ہوں، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ؟ علیزہ، تمہارے پاس فی الحال ہر راستہ موجود ہے۔ تم اگر اپنے فیصلے پر ایک بار نظر ثانی کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ تم اپنے معاملے کو بھی سلجھا لو گی۔ میں کسی معاملے کو سلجھانا نہیں چاہتی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ہر چیز پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے، یہاں پہنچائی جا چکی ہے۔ شہلا نے کچھ دیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہی سمجھ لو، زندگی میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا، ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے تو۔ اور یہ دونوں خصوصیات میرے اندر نہیں ہیں، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ آخر تم اتنی ضد کیوں کر رہی ہو علیزہ؟ علیزہ نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ اب میرے سامنے تقریر مت کرنا کہ میں پہلے تو ایسی نہیں تھی اور اب ہو گئی ہوں وغیرہ۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی یہ سب جانتی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور مجھے اپنی ہر درمی سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ عادت دیر سے سیکھی ہے، مگر میرے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ دیر آیت درست آیت کے مصادق، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ شہلا تقریباً 3 گھنٹے اس کے ساتھ سر کھپا کر اگلے دن پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ عمر 10 منٹ کی اپائنٹمنٹ کا سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے پولیس سروس صرف اس ایبسلیوٹ پاور کے لیے جوائن کی تھی جو کسی پولیس آفیسر کے پاس ہوتی تھی۔ اسے اب یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کے پر کاٹ کر آزادی دی گئی ہے۔ ہر گزرتا دن اس احساس کو بڑھاتا جا رہا تھا، اور وہ یہ احساس رکھنے والا واحد آفیسر نہیں تھا۔ اسے اگر بیجا مداخلت بری لگ رہی تھی تو دوسرے آفیسرز کو کرپشن ختم کرنے کے لیے آرمی کا چیک تنگ کر رہا تھا۔ یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں تھی جس کے لیے سول سروس میں آتے تھے، یہ 2 سے 4 اور 4 سے 8 بنانے کا فارمولا تھا جس کو سیکھنے کے لیے لوگ اس میدان میں کودتے تھے، یا پھر کچھ کو وہ اتھارٹی صرف کھینچ لاتی تھی جو کسی بھی آفیسر کے پاس موجود ہوتی تھی، اور آرمی بیوروکریسی سے یہی دونوں چیزیں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب بعض دفعہ اسے فورن سروس سے پولیس سروس میں آنے کے فیصلے پر افسوس ہوتا، اور بعض دفعہ سول سروس میں سرے سے آنے پر ہی۔ اگر دوسروں کے ہاتھوں کٹپتلی بن کر ہی ناچنا تھا تو پھر تو پوری دنیا پڑی تھی، کہیں بھی جا سکتا تھا، کہیں بھی کیریئر بنا سکتا تھا، آخر پاکستان ہی کیوں؟ وہ اکثر سوچتا اور اپنے فرینڈز اور کولیگ سے ڈسکس کرتا رہتا۔ اس ڈسکشن میں حصہ لینے والا وہ واحد نہیں تھا، وہاں ہر دوسرے بندے کے پاس یہی مسائل تھے۔ پاور شیئرنگ آرمی اور بیوروکریسی دونوں کے لیے جیسے گالی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ آرمی کے بعد اگر ملک میں کوئی دوسرا آرگنائزڈ اسٹرکچر تھا تو وہ بیوروکریسی کا ہی تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے حربوں، ہتھ کنڈوں اور چالوں سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو مات دینے میں ناکام رہتا تھا۔ دوسرے کے پاس پہلے ہی ہر چیز کا توڑ موجود ہوتا تھا۔ دونوں طرف بہترین دماغ اور بدترین سازشی موجود تھے، دونوں طرف بہترین خوشامدی اور بہترین درباری موجود تھے، اور دونوں طرف ذہین ترین احمقوں کی بھی بڑی تعداد تھی۔ اس بار پہلی بار آرمی نے سول سیٹ اپ پر کاری ضرب لگائی تھی، اور پہلی بار بیوروکریسی کو واقعی اپنی پاور خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ نے محاذ آرائی کا راستہ اختیار کیا تھا، کچھ نے بغیر کسی حجت کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمر پہلی ٹائپ میں شامل تھا، اور دوسری ٹائپ میں شامل ہونے کی تمام کوششوں کے باوجود اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اگلے 10 ساڑھے 10 ہونے والی اپائنٹمنٹ سے 5 منٹ پہلے ہی کرنل حمید کے آفس پہنچ گیا۔ یہ ایک حفاظتی قدم تھا جو تاخیر کی صورت میں کرنل حمید کی طرف اپائنٹمنٹ کینسل نہ ہونے سے بچنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ کرنل حمید اسے آفس میں نہیں ملا، اس کا پیغام ملا۔ اس نے عمر کی اپائنٹمنٹ کینسل کروا دی تھی کیونکہ بقول پی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ یہ تمہارے صاحب کو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا، عمر نے ناراضگی کے عالم میں پی اے سے کہا۔ اگر انہوں نے اپائنٹمنٹ طے کی تھی تو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اپائنٹمنٹ تو سر میں نے طے کی تھی، کرنل صاحب نے تو نہیں کی تھی، وہ بھی آپ نے زبردستی اپائنٹمنٹ طے کروائی تھی۔ پی اب بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ تیزی سے کہہ رہا تھا، شاید اسے عمر کے لیے کرنل حمید سے خاص ہدایات ملی تھی۔ عمر کو اس کے سامنے بے پناہ حقارت کا احساس ہوا۔ وہ آپ کے لیے پیغام دے کر گئے ہیں کہ آپ چاہیں تو فون پر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، پی اے نے اس سے کہا۔ عمر اس کے پیغام کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے وہاں سے نکل آیا۔ اسے اپنے آفس واپس آنے کے بعد اس نے ایاز حیدر کو فون کیا اور انہیں اس تمام معاملے کی تفصیلات دی۔
میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ آدمی مصالحت نہیں چاہتا۔ اس نے تفصیلات بتانے کے بعد کہا، یہ آدمی صرف میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے، صرف مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ تقریباً پھٹ پڑا، اور اب تو میں دوبارہ کبھی اس کی شکل تک دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ ایاز حیدر کچھ دیر خاموشی سے اسے بولتا سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا، عمر، میں چاہتا ہوں تم چند ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ ہاں، تم چند ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ، نہ تم یہاں رہو گے نہ یہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ مگر میں کیوں چھٹی پر چلا جاؤں؟ اس سے میرا کریئر… ایاز حیدر نے اس کی بات کاٹی۔ کریئر کی تم فکر مت کرو، میں ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، تم بس چند ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ۔ میں اس طرح اپنی جاب چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ آپ تم نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے کہا تھا میرا ٹرانسفر کر رہے ہیں، عمر نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں کر رہے ہیں، تمہاری خدمات وفاقی حکومت کو واپس کر رہے ہیں، اور وہاں سے تم بھیجے جاؤ گے بلوچستان۔ کوئٹہ تم کو نہیں ملے گا، اور کون سا اور کیسا شہر مل سکتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں اچھی طرح ہوگا۔ عمر کا دل ڈوب گیا۔ وہ بلوچستان، یہاں سرحد بھجوائے جانے کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم چھٹی پر چلے جاؤ؟ کم از کم چھٹی کے بعد تم کسی بہتر پوسٹنگ کی امید تو رکھ سکتے ہو۔ انکل، میں 2-4 ماہ کی چھٹی نہیں چاہتا۔ عمر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے 2 سال کی چھٹی چاہیے، ایکس پاکستان لیو۔ کس لیے؟ بس میں واقعی سب سے تنگ آ چکا ہوں۔ اگر چھٹی پر ہی جانا ہے تو لمبی چھٹی پر کیوں نہیں؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو اتنی لمبی چھٹی کا؟ میں کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر اپنی اسٹڈیز کو دوبارہ شروع کروں، MBA کر لوں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 2 سال ضائع ہوں گے تمہارے، ایاز حیدر نے اسے بتایا۔ ہونے دیں، ابھی بھی تو مجھے یوں ہی لگتا ہے جیسے میں وقت ضائع کر رہا ہوں، عمر نے تلخی سے کہا۔ میں اس طرح اپنی ٹینیور پوری ہونے سے پہلے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اب اگر یہ مجھے زبردستی ٹرانسفر کر ہی دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے میں لمبی چھٹی پر چلا جاؤں۔ تم اب ایک بار پھر جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو، جوب میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ایاز حیدر نے اس بار بہت نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری جوب میں صرف نیچ ہی ہے، اونچ ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی، عمر نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ فورن سروس میں بھی تم اسی طرح منہ اٹھا کر بھاگ گئے تھے۔ انکل، آپ جانتے ہیں میں فورن سروس میں کس کی وجہ سے بھاگا تھا؟ پاپا کی وجہ سے، ورنہ میں وہاں بڑا خوش تھا، عمر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور یہاں تم آرمی کی وجہ سے بھاگ رہے ہو، ایاز حیدر نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہر جگہ تم کسی نہ کسی وجہ سے بھاگتے رہو گے تو کام کیسے چلے گا؟ کریئر ایسے نہیں بنتا بیٹا، بڑے جھٹکے سہنے پڑتے ہیں۔ میں نہیں سہ سکتا، اور کم از کم اب تو نہیں، فی الحال تو ہر لحاظ سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ تم اتنی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، اچھی طرح اس بارے میں سوچ لو، ایاز حیدر نے کہا۔ انکل، میں بہت اچھی طرح اس کے بارے میں سوچ چکا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے، میں پچھلے کچھ عرصے سے صرف اسی کے بارے میں ہی سوچتا آ رہا ہوں۔ آپ پلیز اس سلسلے میں میری مدد کریں، اس نے قطعیت سے کہا۔ جب MBA کر لو گے، اس کے بعد پھر کیا کرو گے؟ پتہ نہیں، ابھی تو میں صرف یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں جہانگیر سے اس سلسلے میں بات کروں گا، تم ابھی سارے معاملے کے بارے میں ایک بار پھر سوچو، انہوں نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے چھٹی دلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ عمر نے ان کی بات کے جواب میں سوال کیا۔ دیکھو عمر، فی الحال تو تمہارے لیے صرف 2-4 ماہ کی چھٹی پر جانا بہتر ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تم اپنی چھٹی بڑھوا لینا، کیونکہ ابھی فوری طور پر تم پر کوئی بھی اتنی مہربانی نہیں کرے گا کہ فوراً تمہیں 2 سال کی چھٹی دے دے۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارا سروس ریکارڈ خاصا خراب ہو چکا ہے، اس لیے پہلے میں تمہاری 4 ماہ کی چھٹی منظور کرواتا ہوں، بعد میں اسے دیکھیں گے، ایاز حیدر نے اسے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال مجھے 4 ماہ کی چھٹی پر بھجوا دیں، عمر ان کی بات مان گیا۔ میں فوری طور پر اپنی چھٹی کی منظوری چاہتا ہوں۔ آئی جی تم سے اتنا ناخوش ہے کہ وہ بڑی خوشی سے تمہیں چھٹی پر بھجوائے گا، تم کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایاز حیدر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بلکہ وہ تم سے اتنا بیزار ہے کہ اس کا بس چلے تو وہ تمہاری اس چھٹی کو کبھی ختم ہی نہیں ہونے دے۔ وہ خود کون سا اچھا آدمی ہے، تاریخ میں اس سے زیادہ نکما اور بزدل آئی جی آج تک اپوائنٹ نہیں ہوا، عمر نے بڑی بے باکی سے تبصرہ کیا۔ کچھ احتیاط کرو، اگر تمہاری لائن انڈر آبزرویشن ہوئی تو ایسے تبصروں کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا، تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کا دوست نہ ہوتا تو میں یہ جملہ اس کے منہ پر اس کے آفس میں کہہ کر آتا۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، عمر نے بے خوفی سے کہا۔ تم کتنے بہادر ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، فی الحال فون بند کر رہا ہوں، خاصی لمبی کال ہو گئی ہے،
तुम अब अपना सामान पैक करना करवा दो। मैं चंद दिनों तक तुम्हारी छुट्टी के बारे में ऑर्डर भिजवा दूंगा। अयाज हैदर ने फोन बंद करते हुए कहा। फोन का रिसीवर रखकर उमर ने बेख्तियार सर को झटका। अपनी कुर्सी की पुश से टेक लगाकर वो बहुत देर तक अपनी कनपटियों को मसलता रहा। जुनैद के पेरेंट्स आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। समीना ने उसके कमरे में आकर उसे इतला दी। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, आप माजरत कर लें, कोई एक्सक्यूज दे दें। अलीजा ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद करते हुए कहा। उनसे यही कह देती हूँ कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती। समीना ने वापस मुड़ते हुए कहा। अलीजा खामोश रही। इस सारे मामले में वो अगर किसी से वाकई शर्मिंदा थी तो वो जुनैद की फैमिली और खासतौर पर उसके वालिदैन ही थे। उसने समीना से कुछ नहीं कहा, वो कमरे से निकल गई। अलीजा ने किताब को एक तरफ रख दिया। वो पहले भी कुछ पढ़ नहीं पा रही थी और अब उसका जी कुछ और उचाट हो गया था। बेड से उठकर वो स्टेरियो की तरफ गई और उसने कैसेट लगा लिया। कुछ देर वो कमरे में टहलती हुई म्यूजिक सुनती रही, फिर यकदम उसने स्टेरियो को भी ऑफ कर दिया। सिर्फ 2 दिन पहले सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ, और अब सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। वो अब एक अजीब से इसराब का शिकार हो रही थी। बार बार वो अपने जहन से जुनैद और उसके घर वालों और उसके घर को झटकने की कोशिश कर रही थी और बुरी तरह नाकाम हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। यस, कम इन। उसने रुककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने वाली नानो और जुनैद की अम्मी थी। अलीजा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे तवक्का नहीं थी कि जुनैद की अम्मी नानो के साथ यूं अचानक कमरे में आ जाएंगी। इससे बेहतर था वो उनसे मिलने के लिए खुद बाहर चली जाती। अलीजा, मिसेस इब्राहिम तुमसे मिलना चाह रही थी, मैं इन्हें यहाँ ले आई, नानो ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। आप बैठे मिसेस इब्राहिम, मैं चाय यहीं भिजवा देती हूँ। आप अलीजा के साथ चाय पिए। नानो ने उसके कुछ कहने से पहले जुनैद की अम्मी से मुखातिब होते हुए कहा और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गईं। आप बैठें प्लीज, अलीजा ने कदरे हकलाते हुए जुनैद की अम्मी से कहा। उसे अंदाजा था इस वक्त उसके चेहरे पर कितने रंग आ रहे होंगे। वो सोफे पर बैठ गई। तुम भी बैठो, जुनैद की अम्मी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कुछ झिझकती हुई उनके पास आकर बैठ गई। जुनैद ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उन्होंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। अलीजा उन्हें देखने लगी। उमर को हमारे घर आते हुए बहुत अरसा हो गया है। जुनैद और उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। पुरानी दोस्तियों में बहुत ज्यादा जज्बात और एहसासात इन्वॉल्व हो जाते हैं। अटैचमेंट बहुत गहरी हो जाती है। और उमर तो हमारे लिए हमारे घर के एक फर्द जैसा है। मैं नहीं जानती कि तुम उसे क्यों इतना नापसंद करती हो। यकीनन तुम्हारे पास भी उसे नापसंद करने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास उसे पसंद करने की वजूहात हैं। मगर उमर को तुम्हारे और जुनैद के दरमियान मसला नहीं बनना चाहिए। वो चंद लम्हों के लिए रुकी। जुनैद तुमसे मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत उम्र की वजह से नहीं है। अलीजा, तुम अभी हमारे घर नहीं आई हो, लेकिन तुम पिछले 1 साल से हमारे घर में हमारे साथ हो। हम सबको बहुत आदत हो गई है तुम्हारी। ये शादी ना होने से ना सिर्फ जुनैद मुतासिर होगा, बल्कि हम सब मुतासिर होंगे और तुम भी मुतासिर होगी। तुम्हें जुनैद से नाराजगी का हक है, लेकिन इस नाराजगी में कम अज कम तुम्हें तो जुनैद जैसी कोई अहमकाना हरकत या कदम नहीं उठाना चाहिए। वो उसे समझा रही थी। हम सब ने ही तुमसे उम्र के बारे में छुपाया, मगर ये इसलिए नहीं था कि हम तुम्हें धोखा देना चाहते थे। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम लोग तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे। उमर तो जुनैद का सिर्फ दोस्त है, मगर तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। हमारे लिए किसकी अहमियत ज्यादा है, तुम अंदाजा कर सकती हो। जुनैद के लिए किसकी अहमियत ज्यादा है, ये भी तुम जान सकती हो। तुम्हें अगर ये नापसंद है कि उमर हमारे घर आए, तो मैं उमर को मना कर दूंगी, वो घर नहीं आएगा। मगर जहां तक जुनैद और उमर की दोस्ती का ताल्लुक है, उसको रहने दो। अलीजा, उनके इस ताल्लुक से तुम्हारी और जुनैद की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ। मगर इतनी छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिश्तों को खत्म करना, कम अज कम मैं तुमसे इसकी तवक्का नहीं करती। अलीजा, हम सब बहुत परेशान हैं, ना सिर्फ हम बल्कि जुनैद भी। मैं चाहती हूँ कुछ भी खत्म ना हो, सब कुछ वैसा ही रहे। जुनैद मेरे साथ आया हुआ है और तुमसे माजरत करने के लिए तैयार है। लीजा बिल्कुल लाजवाब थी। वो जुनैद के घर वालों का सामना करती, जाके उनसे बात करती, मगर जुनैद की अम्मी इस तरह अचानक उसके पास आ गई थी कि वो अपनी मुदाफियत के लिए उनसे कुछ भी नहीं कह पाई। हमारी जिंदगी हमेशा से बड़ी स्मूथ रही है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह अचानक हमारी जिंदगी में कोई क्राइसिस आएगा। वो एक बार फिर कहने लगी। अलीजा के साहब का बोझ बढ़ता जा रहा था। वहां बैठे एकदम उसे अपनी हर दलील बेकार और अपना कदम बचगाना लगने लगा था। इसीलिए हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चला, मगर कुछ दिनों में
نہیں अलीज़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ इतनी वाबस्तगी तो है कि तुम हमारी फीलिंग्स को समझ सको, इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का अंदाज़ा कर सको जिसका सामना मेरी फैमिली को करना पड़ेगा, और सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी। मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी-सी बात पर तुमने इतना बड़ा फैसला क्या कर लिया। क्या तुमने इसके नताइज के बारे में नहीं सोचा था? अलीज़ा उनके एहसासात और ज़हनी कैफ़ियत को समझ रही थी और यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान थी। अलीज़ा के पास इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठी रही। जुनैद की अम्मी बहुत देर तक उसे समझाती रही थीं और शायद उसकी ये मुसलसल खामोशी उन्हें हौसला अफ़ज़ा लगी थी। वो बहुत देर के बाद अगले दिन दोबारा आने का कहकर रुखसत हुईं। जुनैद की अम्मी को अगर उसकी खामोशी और उसका हथियार डाल देना लगा था तो वो वाक़ई ऐसा ही था। जिन बातों पर उसे पहले सोचना चाहिए था, वो उनके बारे में अब सोच रही थी। इश्तिहार और जल्दबाजी में किए हुए फैसले के मुज़मरात अब पहली बार उसके सामने आ रहे थे। ये यकीनन जुनैद की अम्मी की गुफ्तगू का नतीजा नहीं था, अगरचे उनकी गुफ्तगू ने उसकी कन्फ्यूजन और पछतावे में इजाफा किया था, मगर वो इस पछतावे का मौजब नहीं थी। उसे हर एक से इसी रद्द-ए-अमल की तवक्का थी, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद इस कदर शर्मिंदगी और नदामत महसूस करेगी। अगर दूसरों को मेरी परवाह नहीं है, तो मुझे दूसरों की भी परवाह नहीं होनी चाहिए। उसने वो नोटिस शाया करवाने से पहले सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दूसरों की परवाह करने के लिए मजबूर है। कम अज कम वो हर शख्स को नाराज करके खुश रहने वाले लोगों में शामिल होने की सलाहियत या अहलियत नहीं रखती थी। और जुनैद क्या वाकई उसके लिए कोई एहसासात रखती थी? उस शख्स के लिए जिसे वो चंद हफ्तों में अपने हमसफर के तौर पर देख रही थी, जिसके साथ वो पिछले 1 साल से मंसूब थी, जिसके साथ वो मुस्तकबिल को प्लान करती फिर रही थी। वो बार बार खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जुनैद को उससे मोहब्बत नहीं है। उससे शादी सिर्फ उम्र की ख्वाहिश का एहतराम था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दूसरी तरफ जो कुछ भी था, कम अज कम उसके लिए जुनैद कोई आम शख्स नहीं रहा था। वो उसे बार बार याद आ रहा था। बहुत आहिस्ता है आहिस्ता उसका गुस्सा और इश्तियाल खत्म हो रहे थे। अगले 2-3 दिन जुनैद के घर वाले आते रहे। जुनैद बार बार फोन करता रहा। नानो उसे समझाती रही, समीना अपनी मजबूरियां से बताती रही। सिकंदर ने कराची से लाहौर आकर इस मामले पर उससे बात की। उसने चौथे दिन हथियार डाल दिए। उसने एतराफ किया था वो प्रेशर के सामने नहीं टिक सकती थी, वो मजबूत नहीं थी। अगर वैसी कोशिश कर भी लेती तो भी क्या वो जुनैद और उसकी फैमिली के बगैर रह सकती थी? वो नहीं रह सकती थी। वो उन्हें भूल नहीं सकती थी। वो उन्हें काट कर अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती थी। नानो ने उसके फैसले पर सुकून का सांस लिया था। उसके इस फैसले से सबसे ज्यादा मसाइल का सामना उन्हें ही करना पड़ता था। वो खुश थी कि वो बच गईं। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, जुनैद ने फोन पर उससे कहा था। इसकी जरूरत नहीं है, अलीजा ने जवाबन कहा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं जानती हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। लास्ट फ्यू डेज वर अ नाइटमेयर। आई एम हैप्पी आई एम आउट ऑफ इट। वो इसके लहजे से उसके सुकून और इत्मीनान का अंदाजा कर सकती थी। जुनैद, आपने एक हकीकत मुझे बता दी, एक मुझे आपको बतानी है। क्या हम कल मिल सकते हैं? अलीजा ने कहा। कल? कल नहीं, कल मैं मसरूफ होऊंगा। जुनैद को याद था कल उमर लाहौर आ रहा था और उसे उमर के साथ होना था। परसों मिलते हैं। ठीक है, परसों मिलते हैं। उमर और जुनैद रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। फिर शादी की नई डेट कब तय हो रही है? उमर ने कांटे से मछली के एक टुकड़े को मुंह में डालते हुए कहा। परसों पापा जा रहे हैं अम्मी के साथ, उसने सलाद का एक टुकड़ा उठाते हुए जवाब दिया। हो सकता है पुरानी वाली डेट ही दोबारा रख दें, अभी भी 10 दिन तो हैं, एक नोटिस और देना पड़ेगा, जुनैद ने कहा। नहीं यार, डेट चेंज करो, इस तरह तो हम लोग बड़े मशकूक हो जाएंगे कि पता नहीं पहले क्यों शादी कैंसिल कर रहे थे और अब क्यों दोबारा उस डेट पर कर रहे हैं। लोग यही समझेंगे कि लड़की ने कोई मसला खड़ा किया है। उमर हल्के फुल्के अंदाज में बोला। तो मसला खड़ा तो लड़की ने ही किया था, जुनैद ने कहा। नहीं, जो भी था, हम लड़की वाले हैं, हमारी पोजीशन खराब होगी। उमर ने उसके जुमले को नजरअंदाज करते हुए कहा। इस सारे मामले में लड़की वालों का रोल तो हमारा ही रहा है। तुम लोगों को क्या परेशानी हुई है? सब कुछ तो हमें ही करना पड़ा है। मिन्नत, समाजत, सफाइयाँ, वजाहतें और क्या क्या कुछ। उमर ने मछली खाते खाते नजरें उठाकर उसे देखा। यू डिजर्व इट। तुम्हारे साथ यही होना था, क्योंकि किया धरा तो तुम्हारा ही था, उसने संजीदगी से जुनैद से कहा। मैंने तुम्हें मना किया था कि उसको मेरे। जुनैद ने उसकी बात काट दी। तुम चोर हो, डाकू हो, क्या हो? मैं तुम्हारे साथ अपने ताल्लुकों से छुपाता? मैं पुलिस वाला हूँ और वो मुझे इन दोनों से ज्यादा बुरा समझती है।
उमर हंसते हुए दोबारा अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर किसी शख्स से मोहब्बत हो तो उससे वाबस्ता हर शख्स से मोहब्बत हो जाती है। उमर ने खाना खाते हुए बेइख्तियार कहा लगाया। जुनैद उसके कह कहे पर कुछ झेम गया। इससे ज्यादा खिसा पिटा जुमला तुम इस मौके पर नहीं बोल सकते थे। ये कहाँ से पढ़ लिया है तुमने? जिससे मोहब्बत हो उससे वाबस्ता हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। वो अब भी उसके फिक्रे पर महसूस हो रहा था। मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। तो आपने गलत सुना है जुनैद इब्राहिम साहब। ऐसे तो कारों के जमाने का इंसान भी नहीं करता होगा। और आप बैठे हैं एक जदीद दौर में। जमाना बदला है, ताल्लुक, एहसासात और जज्बात तो नहीं बदले। ये भी तुम्हारी जाती राय है। मशीनी दौर के इंसान के जज्बात भी बदल चुके हैं। जो भी है उसको मुझसे वाबस्ता लोगों की परवाह करनी चाहिए और तुम मुझसे वाबस्ता हो। ओ भाई, क्यों करनी चाहिए? क्या तुम ऐसा करते हो? जुनैद ने एक बार फिर उसकी बात काटी। मैं उन तमाम लोगों से मोहब्बत करता हूँ जिनसे वो करती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें उन तमाम लोगों से नफरत भी होनी चाहिए जिनसे वो करती है। जुनैद लाजवाब हो गया। उमर एक बार फिर इत्मीनान से मछली खाने में मसरूफ था। आसमान अपनी जगह छोड़ देगा, जमीन अपनी जगह से हट जाएगी, मगर मुझे ये तवक्का नहीं रखनी चाहिए कि तुम अलीजा के खिलाफ कुछ कहोगे, और उसके खिलाफ मेरी हिमायत करना तो वैसे ही एक ख्वाब है। जुनैद ने अपनी प्लेट में पड़ा हुआ चम्मच उठाते हुए कहा। उमर उसकी बात पर मुस्कुराया। दुरुस्त, तुम ये कोशिश कर क्यों रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली का स्लोगन है, वी आर ऑलवेज राइट। और अपनी फैमिली के एक मेंबर के खिलाफ इस तरह रेस्टोरेंट में बैठकर मैं बातें करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जुनैद ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक गहरा सांस लेकर अपनी प्लेट में कुछ सॉस और डाली। उमर मुस्कुराने लगा। तुम्हारी ये कजन, जुनैद ने कुछ कहना चाहा। उमर ने भवें उचकाते हुए उसकी बात काटी। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी कजन, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। उमर ने तौसीक की। ओके, ओके, माई ब्राइड टू बी, जुनैद ने कंधे झटकते हुए कहा। ये इस तरह बाद में करेगी तो मैं क्या करूंगा? बाद में क्या करेगी? कम ऑन जुनैद, तुम लोगों के दरमियान वाहिद मसला मैं हूँ। मैं यहाँ होऊंगा नहीं तो तुम लोगों का झगड़ा किस चीज पर होना है? तुम कहीं इसलिए तो बाहर नहीं जा रहे? जुनैद ने अचानक पूछा। वरना इस तरह छुट्टी पर जाने का तुम्हारा इरादा पहले तो नहीं था। किस कदर ज़हीन आदमी हो तुम, उमर ने उसे सराहा। मैं तो अंदाजा ही नहीं कर सकता था कि तुम इतनी जल्दी ये सब जान जाओगे। उसकी नजरों में अब जुनैद के लिए मज़ाक आती हुई सताइश सताइश थी। जुनैद बेख्तियार को शर्मिंदा हुआ। मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम दोनों की खातिर बाहर चला जाऊंगा। इस बार उमर ने बदले हुए लहजे में तेज और बुलंद आवाज के साथ कहा। मेरी एसीआर देखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं किस तरह गर्दन तक फंसा हुआ हूँ, और तुम यहाँ बैठे अहमकों की तरह अंदाजे लगा रहे हो। मुझे ऐसे ही ख्याल आया, जुनैद ने कदरे माजरत खाना अंदाज में कहा। तुम ऐसे ख्याल से अपने दिमाग को खाली रखा करो। उमर सलाद की तरफ मुतवज्जा हो गया। अलीजा एक अच्छी बीवी और मोहब्बत करने वाली माँ साबित होगी। जुनैद उसके तबसरे पर मुस्कुराया। आई डोंट डाउट दैट। तो फिर आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी अगर तुम्हें शादी करनी है तो फिर इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करने का आदी होना चाहिए। उमर बात करते करते फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। जिससे भी शादी करोगे फर्माबरदारी और गुलामी की जिंदगी ही गुजारोगे। ये शादी का एक लाजमी जुज है जो हर मर्द को पूरा करना होता है। कम अज कम मैंने तो कोई ऐसा शोहर नहीं देखा जिसमें फर्माबरदारी की खूबी ना पाई जाती हो। तुम्हें बहुत तजर्बा है इन मामलात का, जुनैद ने कुछ चुपते हुए अंदाज में कहा। हाँ, बहुत ज्यादा तजुर्बा है मुझे, अपने इर्द गिर्द के माहौल से हासिल किया है। आज मैं दोपहर को अब्बास के साथ था, वो अपना घर बनवा रहा है। बेचारे ने अपने बेडरूम की कलर स्कीम अपनी मर्जी की रखी। तानिया आज अचानक देखने चली गई। हम दोनों लंच कर रहे थे। जब वो वापस घर आई और उसने वो बेइज्जती की अब्बास की कि उसकी तबीयत साफ हो गई। बेचारे ने उसी वक्त करके कलर स्कीम बदलवाने का कहा। वो बेहद महसूस होते हुए कह रहा था। शर्म आनी चाहिए उमर, तुम मजाक उड़ा रहे हो अपने कजन का। जुनैद ने कुछ अफसोस से कहा। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? मैं तो बड़े इत्मीनान से लंच करता रहा और अब्बास की वजाहतें और माजरतें सुनता रहा। ये वो अब्बास था जो अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देता था। कोई इसके सामने ऊंची आवाज में बात कर लेता तो हंगामा खड़ा कर देता। और अब जब तानिया को गुस्सा आता है तो वो आसमान सर पर उठा लेती है और वो कह रहा होता है, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, हनी। वो अब खिलखिला रहा था। प्लीज आहिस्ता, मुलाजिम सुन रहे हैं। ये देखो उमर आया हुआ है, वो क्या कहेगा। मैंने तानिया से कहा कि बिल्कुल फिक्र न करो, ना मुलाजिम सुन रहे हैं ना मैं कुछ कहूंगा। तुम इत्मीनान से ये सिलसिला जारी रखो। इस बार जुनैद उसकी बात पर हंस पड़ा। तुम भी बड़े ही कमीने इंसान हो।
तमाशा देखते हो दूसरों का। मुझे इन दोनों कामों की खास तरबियत दी गई है, सिविल सर्विस में और पुलिस में। कमीनगी और तमाशा देखने की अज़ाफ़ी सलाहियत की वजह से ही शमूलियत इख्तियार की थी मैंने। ये सलाहियत ना होती तब भी इतना अरसा पुलिस में रहकर खुद ही आ जाती। उमर मेन्यू कार्ड पर नजर डालते हुए कह रहा था, वो शायद कुछ और मंगवाने का सोच रहा था। तुम शादी करोगे तो मैं देखूंगा तुम कितने 30 मार खान साबित होते हो। तुम भी इसी तरह की फर्माबरदारी दिखा रहे होगे जिस पर दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इसीलिए शादी कर ही नहीं रहा हूँ, जिंदगी आसाद ही गुजारनी चाहिए, पाबंदियों के बगैर। उसने वेटर को बुलाकर एक और डिश का ऑर्डर देते हुए कहा। और जोडी, उसका भी यही ख्याल है? जुनैद इस बार कुछ संजीदा हो गया। जोडी का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? उमर ने हैरानी से कहा। क्यों, तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, तुम जानते हो गवर्नमेंट सर्विस में रहकर मैं किसी गैर मुल्की से तो शादी नहीं कर सकता। मगर तुम तो उसमें हमेशा से इंटरेस्टेड थे। वो तो अब भी हूँ, मगर शादी नहीं। शायद अगर कभी सर्विस छोड़ दी और शादी के बारे में सोचने लगा तो शायद जोड़ी से ही कर लूं। अब सर्विस छोड़ने का सोच रहे हो? जुनैद की संजीदगी में कुछ और इजाफा हो गया। फौरी तौर पर नहीं, मगर इन द लॉन्ग रन शायद। अभी मैं एमबीए करूंगा, फिर अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी में जॉब मिल गई तो दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। ना मिली तब मैं पीएचडी करूंगा, फिर देखूंगा क्या ऑप्शन होते हैं मेरे पास। हो सकता है तब तक पाकिस्तान में कुछ हालात बेहतर हो जाएं और मैं दोबारा जॉब के लिए यहाँ आ जाऊं। मगर अभी मेरे पास बहुत सारे शायद हैं। वो संजीदा हो गया। तुम्हें कहीं भी टिककर बैठने की आदत नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये आदत अपना लो। उमर उसकी नसीहत पर मुस्कुराया। मैं जिप्सी हूँ, मैं कहीं भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये सब कुछ सीखने से नहीं आता, ये सब कुछ कुदरती होता है। इस बार उसकी आवाज कदरे धीमी थी। शायद कुछ और साल गुजर जाने के बाद मुझ में कुछ तब्दीलियां आ जाएं। गॉड नोज। उसने डाइनिंग हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए खाली लहजे में कहा। छुट्टी पर कब जा रहे हो? जुनैद ने मौजू बदल दिया। बस कुछ दिनों की बात है, सामान वगैरह की पैकिंग शुरू करवा दी है। 20 तक मैं लाहौर में होऊंगा। 22 की फ्लाइट है मेरी। जुनैद खाना खाते खाते रुक गया था। क्या मतलब? किस बात का? कहाँ की फ्लाइट है तुम्हारी? अमेरिका की? तुम मेरी शादी अटेंड किए बगैर जाओगे? जुनैद को यकीन नहीं आया। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? जुनैद भरम हो गया। मुझे अमेरिका जाकर अपने ऑप्शंस देखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी और इस तरह की और बहुत सी चीजें। मैंने तो आज अपनी फ्लाइट की बुकिंग भी करवा ली है। आई डोंट बिलीव इट, तुम मेरे साथ इस तरह करोगे? क्या कर रहा हूँ जुनैद? मेरी प्रॉब्लम समझो यार। क्या प्रॉब्लम समझूं? मेरी शादी रोज रोज तो नहीं होगी। मुझे पता है रोज रोज नहीं होगी, लेकिन मैं वापस आऊंगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद, क्लासेस शुरू होने से पहले आऊंगा। तुम लोगों को डिनर वगैरह दूंगा, फिक्र मत करो। उन्होंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। इतनी जल्दी तुम्हें क्लियरेंस कैसे मिल गई? अभी तो तुमने चार्ट छोड़ा भी नहीं है और तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए था। 2-3 दिन आगे पीछे हो जाने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है। 23 को मुझे अमेरिका में होना है, हर कीमत पर, क्योंकि एक लंबा चौड़ा सिलसिला है वहां मेरे कामों का। ये इत्तेफाक ही है कि मुझे 22 की फ्लाइट मिली, वरना मैं तो 20 की कोशिश कर रहा था। मगर अब 20 को लाहौर पहुंचना होगा। तुम्हारे साथ सारा दिन गुजारूंगा, बल्कि तुम्हारे घर पर। मेरी और तुम्हारी दोस्ती अहम है, शादी में आना ना आना अहम नहीं होता। मेरे लिए बहुत अहम है। तुम जो कर। उमर ने उसकी बात काटी। अच्छा, तुम ऐसा करना कि तुम भी मेरी शादी पर ना आना। ठीक, हिसाब बराबर हो जाएगा। जुनैद कुछ देर उसे देखता रहा। अलीजा तुम्हारे बारे में जो कहती है, ठीक कहती है। तुम्हें वाकई दूसरों के जज्बात और एहसासात की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मत आओ मेरी शादी पर, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। जुनैद वेटर को इशारा करने लगा। वेटर को मत बुलाओ, मेरा खासा लंबा डिनर करने का इरादा है, अभी तो एक और कोर्स चलेगा। उमर ने कहा। जुनैद वेटर को इशारा करते करते रुक गया। बस अब अपना गुस्सा खत्म करो, पानी पियो। तुम्हें पता है तुम्हारे गुस्से का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं देखूंगा, अगर मुमकिन हुआ तो फ्लाइट कैंसिल कर दूंगा। उमर ने उसे तसल्ली दी। तुम वादा कर रहे हो? जुनैद ने कहा। मैं एक इम्कान की बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे इम्कान से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझसे साफ साफ बात करो। जुनैद ने कहा। ये बहस डिनर के बाद करेंगे, अभी खाना एंजॉय करो यार। उमर ने उसे टाला। जुनैद कुछ देर उसे घूरता रहा और एक बार फिर अपनी प्लेट पर झुक गया। कुछ देर के बाद वो पहले की तरह गपशप में मसरूफ थे। खाना खत्म करने के बाद उमर ने अपना वॉलेट निकाल लिया। मैं बिल दूंगा, जुनैद ने उससे कहा। तुमको यहाँ मैं लाया था। नहीं, आज मैं दूंगा, हमेशा तुम्हारा खाया है। आज तुम पुलिस वालों का भी खाओ। उमर ने अपना वॉलेट खोलते हुए कहा। जरूर, क्यों नहीं, दो बिल। जुनैद ने लापरवाही से अपना वॉलेट दोबारा अपनी पॉकेट में रख लिया। उमर ने वेटर को इशारा किया था।
जुनैद, मेरी गाड़ी तुम ले लो, उसने अचानक कहा। तुम उसे बेचना चाहते हो? शर्म करो, अपनी चीजें तुम्हें बेचूंगा, उमर ने उखड़े हुए लहजे में कहा। वो अब बिल देखते हुए वेटर को अदायगी कर रहा था। फिर ऑफर कर रहा हूँ कि तुम ले लो, तोहफा दे रहा हूँ यार, मैं तो जा रहा हूँ, गाड़ी का अब क्या करना है। बेचना मैं नहीं चाहता, क्योंकि जल्दी में जिस तरह चीजें बिकती हैं तुम जानते हो, और रख मैं सकता नहीं। यहाँ पाकिस्तान में कौन देखेगा उसे। तुम मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो। पिछले साल ली है यार, अभी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे पास तो गाड़ी है, जुनैद ने कहा। कोई बात नहीं, ये भी रख लो, नहीं ये करेगी तुम ले लो, यार, अपनी वाली समझाना अलीजा उसे, को गिफ्ट कर इतना देना। बेफर्मा जुनैद बर्दार उसकी बनने बात की पर ज़रूरत हंसा। नहीं है तुम्हें। अच्छा, तुम्हारी ले गाड़ी लेता को हूँ। पहचानती उमर है, मुस्कुराया। तूफान खड़ा नहीं करेगी और वो। मेरा सामान ग्रैनी के नक्सी में आ जाएगा, तुम और अलीज़ा चाहो तो वो भी ले लो। जुनैद ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया है, मैं लंबे अरसे तक बाहर रहना चाहता हूँ, सामान पड़ा पड़ा ख़राब होता रहेगा। वैसे भी वापस आकर मैं सब कुछ नया लूँगा, उमर ने उठते हुए कहा। तुम्हें इतना हातिम ताई बनने की ज़रूरत नहीं है, वापस आकर इन चीज़ों को खुद इस्तेमाल करना। जुनैद ने उसे झिड़का। मेरी ऑफ़र बरकरार है, तुम और अलीज़ा जो चाहो उसमें से ले सकते हो, उमर मुसर था। गाड़ी बहुत काफ़ी है, उससे ज़्यादा महंगा तोहफ़ा मेरी शादी पर कोई और नहीं देगा, और मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर और मरगूब हो गया हूँ, मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चीज़ों का ख्याल रखूँगा। अलीज़ा है, नानो है, क्यों ख़राब होगा सामान। ग्रैनी अलीज़ा की शादी के बाद अंकल अयाज के साथ रहेंगी इस्लामाबाद में, मुलाजिम ही होंगे 2-4, वो भी अपने क्वार्टर्स में। घर तो तकरीबन बंद ही हो जाएगा, कौन देखेगा उसे। वो अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं और अलीज़ा जाते रहेंगे वहाँ, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, आई एश्योर यू। जुनैद ने उसे यकीन दहानी करवाई। तुम कौन सा सदियों के लिए जा रहे हो, 2 साल बाद आओगे ही, बल्कि उससे पहले ही आने की कोशिश करना, जुनैद ने उससे कहा। ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, उमर ने कहा। यहीं पे एपिसोड नंबर 21 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।